आगामी 2017-18 आर्थिक वर्ष पर मु बजेट आगत करने को जाऊँगी। चलित आर्थिक वर्ष प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक जन्म शतवार्षिकी एवं ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश रूपे गठित होवार 80 वर्ष पूर्ति परिप्रेक्षी रे आम राज्यर जनसाधारण सफलता को अभिनंदन जनाऊँगी एवं आगामी दिन में आमको सम्मुखीन होगाक विभिन्न आह्वान संपर्क में विचार आलोचना करुछि। आम प्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक सुदक्ष नेतृत्व में आमे आम राज्यर सर्वांगीन उन्नति पाई आमर प्रतिबद्धता को दोहराउछु एवं आहरी आगक जीवार लक्ष्य को दृढ़ीभूत करुछु। यही अवसर रे मु मान्यवर बाचस्पति मान्यवर मुख्यमंत्री विरोधी दल नेता एवं सबु राजनैतिक दल नेता को साधुवाद जनाऊँगी जे सेमाने केंद्र बजेट उपस्थापन पर राज्य बजेट उपस्थापन पर राजी होइछंती, जद्वारा बजेट रो अनुमोदन प्रक्रिया 31 मार्च 2017 सुधा संपूर्ण हो पारिबो। 2017-18 आर्थिक वर्ष पर योजना और अणयोजना खर्च मध्य कृत्रिम पार्थक्य को दूर करने को सर्वदलीय बैठक रे आम प्रस्ताव को ग्रहण कर मुझे समस्त को साधुवाद जनाऊँगी। व्यय अटकल वर्तमान 4टी मुख्य भाग में विभक्त करा जायछि, यथा प्रशासनिक खर्च, कार्यक्रम खर्च, विपर्यय प्रशमन पांठि खर्च एवं राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित हेउथिबा अर्थरु खर्च। पूर्व भली ए मुख्य वर्ग अधीन राजस्व एवं पुंजी हिसाब चालू रहिबो। प्राक बजेट परामर्श पाई आमे समाजर विभिन्न वर्गर लोक यथा विशेषज्ञगण, नागरिक समाज, व्यवसाय और शिल्प संगठन एवं कृषक मानक प्रतिनिधि सहित आलोचना करिछु। विगत वर्ष आमे एक उत्सर्गीकृत वेब पोर्टल जरिया निर्धारित खसड़ा ईमेल एवं SMS जरिया मतामत आह्वान करिथिलु। एही वर्ष मध्य लोक माने सेमानकर मतामत विभिन्न विषय रे व्हाट्सएप एवं मोबाइल आप माध्यम रे पठाइछंती। पूर्व वर्ष परी आमे बजेट प्रस्तुति बेले एसबु मतामत को उचित विचार को नेइछु एवं केतकांश रे प्रतिफलित करिछु मध्य। यह फल बजेट प्रस्तुति को वास्तव में एक सहभागी प्रक्रिया रे परिणत करिछु। विगत वर्ष मानक भली 2017-18 आर्थिक वर्ष पर उपस्थापित होइथिबा बजेट दुई भाग में विभक्त। प्रथम भाग होउछि कृषि बजेट, जहाँ केवल कृषि एवं आनुषंगिक कार्यक्रम और तत्संबंधी व्यय अटकल उपरे पर्यवेसित नुहे, बरं यह स्थूल अर्थनैतिक चित्र एवं अर्थनैतिक आभिमुख्य उपरे आलोकपात करुछि। जो पृष्ठभूमि रे बजेट प्रस्तुति होता है। द्वितीय भाग होउछि साधारण बजेट, स्थूल अर्थनैतिक दृश्यपट। 2017 पाई विश्व अर्थनैतिक दृश्यपट मिश्रित संभावनार सूचना दिए। आंतर्जातिक मुद्रा पांठि IMF रो पूर्वानुमान अनुसार विश्व सामग्रिक घरोई उत्पादर धीरे धीरे सुधार आसिबो एवं सर्वोपरि विकसित और विकसनोन्मुखी अर्थनीति रे अनुरूप प्रतिफलन हेबो। तेबे द्रव्य मूल्य और युक्तराष्ट्र अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक मुद्रा नीति रे अनिश्चितता एवं संरक्षणवादी वाणिज्य नीति जोगु विकासोन्मुखी देश मानकरे पुंजी निवेश और रप्तानी प्रभावित हो पारे। चलित वर्ष विमुद्राकरण जोगु जातीय स्तर में सामग्रिक घरोई उत्पाद ह्रास पाइब बोली आकलन करा जाउछि। चलित वर्षर नवेम्बर परवर्ती समय रे ओडिशा अर्थनीति रे मध्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ी। यही भली प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे चलित वर्ष राज्य अर्थनीतिर अभिवृद्धि हार स्थिर मूल्य अनुजाई 7.94% एवं चलती मूल्य अनुजाई 10.85% हेबो बोली आकलन करा जाइछि, जहाँ केवल कृषि क्षेत्र में अधिक अभिवृद्धि द्वारा संभव होइछि। यह जातीय स्तर अभिवृद्धि आकलन हार ठारू अधिक। विश्व एवं राष्ट्रीय अर्थनैतिक परिवेश परिप्रेक्षी राज्य अर्थनीतिर अभिवृद्धि हार 2017-18 आर्थिक वर्ष में
8% ରୁ 8.5% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କୃଷି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। କୃଷି ବଜେଟ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯଦିଓ କୃଷି ପଶୁଧନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମିଳିତ ଭାବେ ସାମଗ୍ରିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରାୟ 17.5%, ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 62% ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇଥାଏ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘଟିବା ସହ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଭିନବ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ 2013-14 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ କୃଷିର ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କୃଷି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ଉଦ୍ୟମର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିଛି। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17ରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ 115 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୃଷିଚକ୍ର ଓ କୃଷକ ମୁଁ ଏହି ବର୍ଷର କୃଷି ବଜେଟ୍କୁ କୃଷିଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଜଣେ କୃଷକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଫୁଲ ଚାଷ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ବିହନ ଚୟନ, ଉନ୍ନତମାନର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ହାରରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧି, ଫଳପ୍ରଦ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିପତ୍ତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫସଲ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା, ବିପଣନ ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କୃଷି ଜୀବନ ଚକ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷକର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ଉନ୍ନତି ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମାଟିର ଉପାଦେୟତା ତଥା ତତ୍ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 27ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ 24ଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ତିକା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ସାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମନ୍ୱିତ ଜଳଛାୟା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 155 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯିବ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 6 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହା ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯଥା ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ତଥା ଶ୍ୟାମଳିମାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପାୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ 397 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 549 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 38%। ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ଦଶମିକ ବ୍ୟବହାର ନକରି ହାରାହାରି ଅଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବିହନ, ସାର, କ୍ଷେତ ଯନ୍ତ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଧୁନିକ ଚାଷ ଶୈଳୀ, ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ବିହନ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କାଜୁ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ପାଖରେ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ମହଜୁଦ ରଖି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଚାଷ ସମୟରେ ଚାଷୀକୁ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ରିଭଲଭିଂ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚାଲୁ ରଖାଯିବ। ଏହି ପାଣ୍ଠି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିପଣନ ମହାସଂଘ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରୟୋଗ ଯଥା ପ୍ରିସିଜନ୍ ସିଡର, ଧାଡ଼ି ରୁଆ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର, ଛଣରୁ ସିଧାସଳଖ ଧାନ ଆମଦାନୀ, ବିନା ନଙ୍ଗଳରେ
भूमि कर्षण इत्यादि कृषि पद्धति द्वारा उभय उत्पादकता वृद्धि सह चाषर मान उन्नत होब। यह द्वारा कृषि कार्य प्रति युवक माने आकृष्ट हेबे। एक दृढ़ कृषि संप्रसारण व्यवस्था द्वारा कृषक मानक वैषयिक ज्ञानयुक्त शस्य उत्पादन पद्धति संबंधित कौशल प्रदान करा जाई पारिबो। एही आभिमुख्य हासिल पई जातीय कृषि और वैषयिक मिशन रे 192 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइथिबा बेले संप्रसारण यांत्रिकरण कार्यक्रम पई राज्य सरकार 335 कोटी टंकार व्यय बराद करिसंती। उद्यान कृषि फूल चाष एवं मसाला चाषर उन्नतीकरण निमंते जातीय उद्यान कृषि मिशन पई 102 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। कृषक मानक जोगे दिया जाउथवा इनपुट सब्सिडी बाट मारण को रोकिबा पई सीधा सड़क अर्थ हस्तांतर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम व्यवस्था करा जाइछि। यह खेत यांत्रिकरण जलनिधि योजना एवं अन्यान्य आवश्यक इनपुट सब्सिडी पई कार्यकारी हेउछि एवं एथिपाई प्राय 18 लाख कृषक पंजीकृत होइछन्ति। समग्र देश में ओडिशा कृषक मानक पई एही कार्यक्रम प्रणयन करिबारे प्रथम राज्य अटे। कृषि भित्तिक योजना पई सीधा सड़क अर्थ हस्तांतर परिसर को धीरे धीरे व्यापक करा जाउछि। जलसेचन और जल व्यवहार क्षमता मान्यवर बाचस्पति महोदय जलसेचन जोगई देवा पाई जल संपदर उत्तम विनियोग निमंते आम प्रिय मुख्यमंत्री सर्वाधिक गुरुत्व देउछन्ति। आमे 10 लाख हेक्टर जमी पाई अतिरिक्त जलसेचन सुविधा जोगई देवार स्थिर लक्ष्य रखिछु। आमे एही लक्ष्य हासिल करने दिगरे अग्रसर। चलित आर्थिक वर्ष शेष सुधा अतिरिक्त 2 लाख हेक्टर जमी जलसेचित हब बोली आशा करा जाउछि एवं यह द्वारा विगत 2 वर्ष रे हासिल होइतिबा 3 लाख हेक्टर जलसेचित जमीर कलेबर वृद्धि पाइब। आमे आगामी 2 वर्ष रे एही लक्ष्य हासिल पई अंगीकारबद्ध। 2017-18 आर्थिक वर्ष रे अतिरिक्त 2.95 लाख हेक्टर जमी को जलसेचित जमी सृष्टि पाई आमर लक्ष्य अछि। निर्माणाधीन बृहत मध्यम और क्षुद्र जलसेचन योजना को संपूर्ण करने एवं कम अवधि मध्य संपूर्ण होगाकु थिबा जलसेचन कार्यक्रम हाथ को नेबा आमर लक्ष्य अछि। 2016-17 आर्थिक वर्ष रे त्वरित जलसेचन सुविधा योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम अधीन रे चालू रही 8टी योजना पाई 2377 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि एवं यह नाबार्ड अधीन रे दीर्घम्यादी जलसेचन पांठी लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड सहबंधित हब। पार्वतीगिरी बृहत उठा जलसेचन प्रकल्प पाई 1546 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। मुख्यमंत्री आड़ीबंध तैयारी योजना माटी अधीन रे प्राय 4000 आड़ीबंध निर्माण पाई 556 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। मान्यवर सदस्य माने राज्य रे अचल उठा जलसेचन प्रकल्पर पुनरुत्थान पाई उद्वेग प्रकाश करिसंति। विगत 2 वर्ष रे आमे 2600 अचल उठा जलसेचन पॉइंट पुनरुत्थान करि पारिछु एवं आमे 1120 अतिरिक्त अचल उठा जलसेचन पॉइंट पुनरुत्थान पाई 120 कोटी टंकार व्यय बराद करिछु। 2017-18 आर्थिक वर्ष पाई जलनिधि योजना निमंते 160 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। बिजु कृषक विकास योजना पाई 620 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि। एथिरे गभीर नलकूप खनन जरिया जलसेचन करा जिवो। आगामी 5 वर्ष रे 5 लाख गभीर नलकूप खनन पाई एक उच्चाभिलाषी योजना हाथ को निया जाइछि। या कन्वर्जेंस बा संयोजना द्वारा संपादित हब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अधीन रे अणु जलसेचन पाई 250 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। एथिरे राज्यर अंश 40% अटे। कमांड एरिया डेवलपमेंट सेचांचल उन्नयन कार्यक्रम माध्यम 60,000 हेक्टर जमी को जलसेचित करने लक्ष्य रखिछु।
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 268 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫିଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନଳ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ରିହେବିଲିଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ କ୍ଷତିକୁ କମାଇବା ପାଇଁ 150 କିଲୋମିଟର କେନାଲ ଅସ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 270 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବନ୍ଧର ନିରାପତ୍ତା ଜନିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନା DRIP ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ନିର୍ଗମନ ଧାର ବା ଏଡିସନାଲ ସ୍ଲିପୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 887 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପାଇଁ କେବଳ ଜଳସେଚନ ଓ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 7,242 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ଥିବାବେଳେ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ଭାବେ 27% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 9,200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏହା ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ସଂଯୋଜନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏଥିସହିତ ପ୍ରଭୂତ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଋଣ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ପ୍ରାୟ 65% ଶସ୍ୟ ଋଣ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ସୁଧରେ ଶସ୍ୟ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ 1% ଏବଂ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଋଣ ଉପରେ 2% ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମବାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 435 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ରିହାତି ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ 17ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଟୁ ରିସ୍କ ୱେଟେଡ୍ ଆସେଟ୍ସ ରେସିଓ CRAR ହାର 9% ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେକ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ 2,708 ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 49 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଋଣ, ସାର, ବିହନ, ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ କୃଷି ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧି, ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ସୁବିଧା ଏବଂ ବିପଣନ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିକୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସପ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବିପତ୍ତି ପ୍ରଶମନ ଅନିୟମିତ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୌସୁମୀ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ଭଳି ବିପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟହାନି ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିପତ୍ତି ଜନିତ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍କ୍ଷମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ହାନି ଜନିତ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ବୀମା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଜାତୀୟ କୃଷି ବୀମା ଯୋଜନା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା 1 ଏପ୍ରିଲ 2016ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲ କ୍ଷୟ ଜନିତ କ୍ଷତି ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ଓ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ ହିସାବରେ 265 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା ଶସ୍ୟ ସବୁକୁ ଅମଳ ତଥା ଶୁଖାଇବା ନିମନ୍ତେ କଂକ୍ରିଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହୋଇଛି। କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣଧାନ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଶସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ 10ଟି ଚିହ୍ନିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଜାତୀୟ କୃଷି ବିପଣନ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବିପଣନ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଏହା କୃଷି ବିପଣନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବାରେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମତ୍ସ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ନୀତି 2015 ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାବାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଖାରିୟ ଜଳରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ 32ଟି ସମ୍ମିଳିତ ସ୍ଥାନ କ୍ଲଷ୍ଟର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ନୂତନ ଜଳାଶୟ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ 50% ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 1500 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଅଧିକ ଜଳାଶୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଓ ଜାଲ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର 25% ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନାବାର୍ଡ଼ଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ଆଣି ଏବଂ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରୁ ଜଳାଶୟ, ମାଛଧରା ବନ୍ଦର, ମାଛଧରା କେନ୍ଦ୍ର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ୍ଲଷ୍ଟର ସବୁକୁ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ସମେତ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନଦୀ ମୁହାଣ ଖନନ, ମତ୍ସ୍ୟ ବନ୍ଦରରେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ, ମାଛଧରା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ୱାର୍ଲଡ ଫିଶ୍ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ବିପଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମାବେଶରେ 1940 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ 14 ଗୋଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଆହରଣ ନିମନ୍ତେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ମତ୍ସ୍ୟ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ସମନ୍ୱିତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉନ୍ନୟନ, ଜଳାଶୟ ନବୀକରଣ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା ନିଷେଧ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2.15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପଶୁପାଳନ ଓ ଗୋପାଳନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ପଶୁ ଓ ଗୋପାଳନ ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା। ପଶୁପାଳନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 20 ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପଶୁ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଜଳବାୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦୁଧିଆ ଗାଈ ଓ ପଶୁଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି।
श्वेत विप्लव एक केन्द्र प्रवर्तित योजना। यह गोपालन और पशुधन उन्नति उद्दिष्ट पशुरोग नियंत्रण, गोपालन, देशी गो प्रजनन एवं उत्पादन पाई यही योजना अधीन जातीय मिशन कार्यकारी होउछि। एतद्व्यतीत जातीय पशुधन मिशन अधीन दक्षता वृद्धि, प्रजुक्ति विद्यार विस्तार और संप्रसारण कार्य हाथ को निया जाइछि। यही योजना 110 कोटी टंकार व्यय बरादर प्रस्ताव अछि। नाबार्डर ग्राम्य भित्तिभूमि उन्नयन पांठिर सहायता विभिन्न रोग नियंत्रण परामर्श नेबाकू राज्य स्तरीय परीक्षागार भित्तिभूमि उन्नयन और दृढ़ीकरण करा 7 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि। कृषक कल्याण आम सरकार कृषक एवं सेमानकर कल्याण निमंते प्रतिश्रुतिबद्ध। सेमानक परिवार को स्वास्थ्य निरापत्ता जोगई देवा विजु कृषक कल्याण योजना रूपायन करा जाइछि। यार उद्देश्य 100टी हॉस्पिटल जरिया बिना टंकारे कृषक मानक परिवार को स्वास्थ्य निरापत्ता प्रदान करिबा। आमे ए कृषक परिवार स्वास्थ्यर जत्न नेबु। एथिपाई 57 लाख कृषक परिवार स्वास्थ्य बीमा निमंते 88 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं अन्य पदक्षेप। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक महत्वपूर्ण योजना जहाँ कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र उन्नति उद्दिष्ट। यही केन्द्र प्रवर्तित योजना 708 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि। परंपरागत कृषि विकास योजना अधीन कंधमाल एवं कोरापुट जिले में 6400 हेक्टर ऊर्ध्व जमी जैविक चाष एक कार्यक्रम प्रस्तुत करा जाइछि। 7 कोटी अनुसूचित जनजाति जिलार 7 कोटी अनुसूचित जनजाति जिलार आदिवासी मानकर पुष्टि निरापत्ता निमंते बाजरा, मांडिया, ज्वार इत्यादि चाष गत वर्ष एक स्वतंत्र कार्यक्रम घोषणा करा जाइछि। 2013-14 आर्थिक वर्ष ठारू स्वतंत्र कृषि बजेट प्रणयन पर निरवच्छिन्न भावे कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र में व्यय अटकल वृद्धि पाउछि। 2013-14 आर्थिक वर्ष में कृषि बजेट व्यय अटकल 7162 कोटी टंका थिला। आम प्रिय मुख्यमंत्री मूल्यवान परामर्श क्रमे मु 2017-18 आर्थिक वर्ष 14,930 कोटी टंकार व्यवस्था करिछि, जहाँकि 2013-14 आर्थिक वर्ष बजेट 100% वृद्धि अटे। कृषि होउछि आम अर्थनीतिर जीवन रेखा। यह संख्याधिक लोकं को जीविका एवं खाद्य निरापत्ता प्रदान करिथाय। आमर प्रख्यात कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर कृषिर जयगान निम्न मते करिछन्ति। कृषि कले उन्नत सकल उन्नति, कृषि बिना ना कंथा ना पंथा, काहिबा अन्य गति है। एथि सहित मु कृषि बजेट को कृषिर उन्नति एवं कृषक मानकर अभिवृद्धि तथा कल्याण पई उत्सर्ग करुछि। बाचस्पति महोदय, मु वर्तमान साधारण बजेट उपस्थापन करने को जाऊँगी। श्री जगन्नाथ होउचंती ओडिशार आराध्य देवता एवं ओडिया संस्कृत मूल उत्स। पुरी होउची श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर निवास स्थली। तांकर दर्शन पाई समग्र विश्वर कोटि कोटि भक्त एवं पर्यटक आसी थांती। पुरीर सामग्रिक विकास पाई मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक नेतृत्व में आम सरकार अबड़ा augmentation of basic amenities and development of heritage and architecture नाम एक नूतन योजना प्रणयन करिसेंती। यह पुरी को एक विश्वस्तरीय ऐतिह्य संपन्न नगरी रे परिणत करिवो। एथिपाई प्राथमिक भावे 2017-18 आर्थिक वर्ष रे
100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2005 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ବିତ୍ତୀୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓ ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ 2005 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ଏ ଅଧିନିୟମରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସୂଚକାଙ୍କ ହାସଲ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଟକଳ 2007-08 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5105 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 2016-17 ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଅନୁସାରେ 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଅଟକଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ 10 ଗୁଣ ଅଟେ। ସେହିପରି 2007-08 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୁଞ୍ଜି ଅଟକଳ 2843 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଅନୁସାରେ 16,750 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 4.42%। ଏହି ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରାଜସ୍ୱ ହିସାବର ବଳକା ଅର୍ଥ ଏବଂ କିଛି ସରକାରୀ ଋଣ ଦ୍ୱାରା ଭରଣା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞତାର ସହ ବଜେଟ୍ ଅଧିନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଋଣ ଆଣିଛୁ। 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳ ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା 7,243 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ସାମଗ୍ରିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 3.20% ରହିବ। ଟିକସ ସାମଗ୍ରିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଅନୁପାତ ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଋଣଭାର ସାମଗ୍ରିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଅନୁପାତ ଯଥାକ୍ରମେ 6.12% ଓ 16.45% ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦରମା 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପେନ୍ସନ୍ 11,313 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସୁଧ ଦେୟ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 5,177 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ 47,465 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳିତ ହୋଇଛି। 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ 57,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 52,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 1,824 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା ବାଦ ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ 4,822 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏହିପରି 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 1,06,911 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2017-18ରେ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ 20,774 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 5.04%। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଋଣ ଓ ଅଗ୍ରିମ ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ମୋଟ ବ୍ୟୟବରାଦ 9,023 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ, ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର 2.2%। 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଉତ୍ସ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗଠିତ ପାଣ୍ଠିରୁ 1,06,911 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆକଳିତ କରିଛୁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି 88,932 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଋଣ ପରିଶୋଧ ଏବଂ ଅଗ୍ରିମ ଆଦାୟରୁ 130 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ 17,849 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ପାଇଁ 31,422 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟର ନିଜ ଟିକସ 26,800 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନିଜ ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ 9,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ 21,210 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2017-18ରେ ଟିକସ ସାମଗ୍ରିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଅନୁପାତ
6.50% ହେବ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ପରୋକ୍ଷ କର ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କରରେ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିବ। 101ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ପରିଷଦରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଧାନସଭା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 10ଟି ବୈଠକରେ ଏହି ପରିଷଦ ଆଦର୍ଶ ଚିଠା ଆଇନ, SGST, CGST, IGST ଏବଂ GST କମ୍ପେନସେସନ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଚିଠା କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ GST ଲାଗୁ ଫଳରେ ଯଦି କ୍ଷତି ଘଟେ ରାଜ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2015-16ର ଆଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ମୂଳ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ମୂଳ ବର୍ଷରେ ଆଦାୟ ରାଜସ୍ୱରେ 14% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ପରିଷଦରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନ ସଂସଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାରିତ କରନ୍ତି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ଜୁଲାଇ 1, 2017ରୁ ଲାଗୁ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା GST ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, GSTNକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ସରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଦୃଢ଼ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷତଃ ମହିଳା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଆମ ଉନ୍ନୟନ ଖସଡ଼ାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହି ବଜେଟ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ବଜେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନୟନ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ମାନବ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ଅଟେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟାଏ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି 100ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନୀତ କରି 3ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାପିତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନଗ୍ରସର ଜିଲ୍ଲାରେ 8ଟି ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଗୋଟାଏ ଜ୍ଞାନପୁଞ୍ଜ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନିମନ୍ତେ ଆମ ସରକାର ଯଥାକ୍ରମେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା, 860 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ 706 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟବରାଦରେ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ 40% ଅଟେ। ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଉପକରଣ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ ଏବଂ ମାଦ୍ରାସାରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା
GMSMY ଅଧୀନରେ 185 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମର ମହାନ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅଟେ। ଏତଦ୍ୱାରା ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2017-18ରେ 60ଟି ଅଧିକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସୈନିକ ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନୁଦାନକୁ 1 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦୁଇ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ରମରେ ପୁନର୍ବଣ୍ଟନ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏକ ଦୃଢ଼ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 181 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ 34 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରୁଷା ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାମଗ୍ରିକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ 40% ଓ ଏଥି ନିମନ୍ତେ 180 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଉପାଦାନ ଭାବେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଟକଳ 1020 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2017-18ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଆମ ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସୋପାନ ଅଟେ। ପ୍ରାୟ 5.47 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆବାସ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 7237 ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନାରେ 293 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବାବଦରେ 666 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନଗରାଞ୍ଚଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ସମେତ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ବହି ଯାତାୟାତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନାରେ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 182 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ
छात्रावास और छात्री निवास रे रहुथबा अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्री मानकर उच्च शिक्षा पाई सहरांचल रे छात्रावास और छात्री निवास निमंते आकांक्षा नामक एक योजना प्रणयन करा जायछि। 5 वर्ष रे 8 लाख युवक युवती को गुणात्मक दक्षता प्रशिक्षण देवाकू आमर लक्ष्य अछि। आमे ओडिशा दक्षता उन्नयन कर्तृपक्ष गठन करिछु। या राज्यर विभाग मानक मध्यरे मार्गदर्शिका कार्य परिदर्शन एवं समस्त दक्षता उन्नयन कार्यक्रम पाई उद्दिष्ट दक्षता तालीम प्राप्त युवक युवती मानक पाई एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि निमंते स्किल्ड इन ओडिशा नामक एक उच्चभिलाषी योजना आरंभ करा जायछि। एशिया उन्नयन बैंक सहायता रे कार्यकारी हेबाकु थिबा ओडिशा दक्षता उन्नयन प्रकल्प पाई 100 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। वैषयिक विश्वविद्यालय यांत्रिक महाविद्यालय यांत्रिक विद्यालय पॉलिटेक्निक आईटीआई पाई 269 कोटी टंका व्ययबराद होइछि। ओडिशा राज्य आत्म नियुक्ति मिशन एवं आईटीआई जरिया रे युवक युवती दक्षता वृद्धि पाई 50 कोटी टंका जोगई दियाजिब। वैषयिक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय मानकु अनुदान आकार रे 104 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। सामग्रिक भावे दक्षता वृद्धि और वैषयिक शिक्षा विभाग पाई 2017-18 आर्थिक वर्ष रे व्यय अटकल पूर्व वर्ष तुलन में 27.57% वृद्धि पाई। शिक्षा और दक्षता वृद्धि पाई मु सर्वाधिक 18,404 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव रखुछि। स्वास्थ्य माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में आम राज्य शिशु मृत्यु हार ह्रास करिबारे उल्लेखनीय सफलता हासिल करिछि। जातीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 अनुसार 2005 आर्थिक वर्ष रे राज्य रे शिशु मृत्यु हार 65 थिला बेले 2015-16 रे यह 40 को ह्रास पाइछि। मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक उद्यम क्रमे राज्य रे 7टी नूतन सरकारी भेषज महाविद्यालय प्रतिष्ठा डाक्तर और तालीम प्राप्त स्वास्थ्य सहायक अतिरिक्त पदवी सृष्टि एवं अंचल आधार रे डाक्तर मानक प्रोत्साहन देवार उद्यम राज्यर स्वास्थ्य सेवा रे उन्नति आनिछि। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन नाम रे एक नूतन योजना प्रणयन कराजिबार प्रस्ताव अछि जहाँ जनस्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया व्यवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रर विकास निमंते पुंजीनिवेश कार्यकारी भेषज महाविद्यालय और ग्रामांचल रे स्वास्थ्य सेवा अनुष्ठान भित्तिभूमि उन्नयन एवं गरीब लोकों को दुरारोग्य व्याधिर चिकित्सा पाई सर्वाधिक 3 लाख टंकार आर्थिक सहायता जोगेबा निमंते उद्दिष्ट। आपण माने जानी खुशी हेबे जे एसबू स्वास्थ्य अनुष्ठान रे अग्नि निरोधक व्यवस्था रे उन्नतीकरण कराजिबो एवं परिमल सुविधा जोगई दियाजिबो। एथि निमंते बजेट रे 345 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। नूतन भेषज महाविद्यालय प्रतिष्ठा पाई 400 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। यह अधिक डाक्तर सृष्टि करिबारे सहायक हबो। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवार उन्नति निमंते शिशु और मातृ मृत्यु हार संपूर्ण निराकरण अभियान संपूर्ण नाम रे एक योजना प्रणयन करा जायछि। यह उभय माँ और शिशुर कल्याण पाई उद्दिष्ट। राज्यर 15टी जिला जेउठी शिशु और मातृ मृत्यु हार अधिक तार ह्रास निमंते यही योजना रे 45 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। औषध होउछि निज आय परिसर बाहर स्वास्थ्य जनित व्ययर एक प्रमुख अंश। औषधर मूल्य वृद्धि जो चिकित्सा खर्च बहन करने गरीब एवं अवहेलित लोकंर सामर्थ्य बाहर आमे ओडिशा राज्य मेडिकल निगम माध्यम रोगी को मागणार औषध जोगेबा पाई निरामय योजना प्रणयन करिछु। या सरकारी हॉस्पिटल रे चिकित्सित हेउथुवा रोगी मानकर व्यवहार लाघव करिवारे सहायक हबो। एथिपाई बजेट रे 253 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। पुनश्च जातीय स्वास्थ्य मिशन पाई
1229 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। राज्य कर्मचारी बीमा योजना 4 लाख बीमाभुक्त जनसाधारण को स्वास्थ्यगत सुविधा प्रदान करिथाय। एही योजना पाई 64 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। आमे मध्य 11टी अनग्रसर जिल्ला रे बेसरकारी भागीदार रे स्वास्थ्यर जत्न और उन्नत स्वास्थ्य सेवा जोगई दबाकू प्रयास जारी रखिछु। एथिपाई स्वास्थ्य निवेश नीति प्रणीत होईछि। आपण माने जानी खुशी हेबे जे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग रे व्ययबराद परिमाण 2016-17 आर्थिक वर्ष रे 4772 कोटी टंका थिबा बेले 2017-18 आर्थिक वर्ष रे 5690 कोटी टंका को वृद्धि पाई, जहाँकि अभिवृद्धि हार 20%। पानीय जल और परिमल मान्यवर बाचस्पति महोदय, पर्याप्त और शुद्ध पानीय जल जोगाण निमंते आम सरकार सबुठारु बेसी गुरुत्व प्रदान करुछंती। पाइक विद्रोहर 200 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आमे किंबदंती पुरुष बक्सी जगबंधु को स्मरण करी श्रद्धांजलि जनाऊछु एवं सेही उद्देश्य रे जनबसती मानकु बक्सी जगबंधु निश्चित जल जोगाण वसुधा नामक एक नूतन योजना प्रणयन करिछु। यार 2टी भाग रही बक्सी जगबंधु सहरांचल पानीय जल जोगाण कार्यक्रम एवं बक्सी जगबंधु ग्राम्य पानीय जल जोगाण कार्यक्रम। यह नूतन जल जोगाण सुविधा पाई उद्दिष्ट। यही वसुधा योजना पाई नगरांचल और ग्रामांचल निमंते यथाक्रमे 315 कोटी टंका और 750 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। ब्रह्मपुर सहर एवं आखपाख ग्राम रे जल जोगाण समस्या दूर करिया पाई जानीभिल्ली जलाशयरू ब्रह्मपुर सहर एवं 53टी ग्राम को जल जोगाण पाई एक बृहत जल जोगाण प्रकल्प कार्यकारी होउछि। एही प्रकल्प पाई 499 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। जदिओ जातीय ग्राम्य पानीय जल जोगाण कार्यक्रम NRDWP पाई व्ययबराद विगत किछि वर्ष हला वृद्धि पाई नाही। आमे आम संबल बजेट रे व्ययबराद वृद्धि करिया पाई प्रयास करिछु। जातीय ग्राम्य पानीय जल जोगाण कार्यक्रम पाई केंद्र और राज्य मध्य सहभागितार 300 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। आमे मध्य पानीय जल जोगाण व्यवस्थार परिचालना और रक्षणाबेक्षण पाई सर्वाधिक गुरुत्व दौछु। पंचायत एवं नगरपालिका चतुर्दश अर्थ कमिशन एवं चतुर्थ अर्थ आयोगों सुपारिश मते पाउथबा अर्थरू अंततः 30% अर्थ पानीय जल जोगाण पाई खर्च हेब। मान्यवर मुख्यमंत्री का निर्देश क्रमे पंचायत राज एवं गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग जल जोगाण परिचालना और रक्षणाबेक्षण स्थानीय निकाय संस्था द्वारा कार्यकारी कराइबे। एतद्व्यतीत बृहत जल जोगाण व्यवस्थार परिचालना और रक्षणाबेक्षण पाई 250 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। आमे मध्य स्वच्छ भारत मिशन रे ग्रामांचल और नगरांचल पाई यथाक्रमे 1000 कोटी टंका और 188 कोटी टंका व्ययबराद करिछु। गृह निर्माण प्रत्येक व्यक्ति एक सुंदर घर बिजू बाबूंकर स्वप्न थिला। ए स्वप्न को पुनश्च साकार करिया पाई आम मुख्यमंत्री नेतृत्व रे ग्रामांचल रे बिजू पक्का घर एवं अन्यान्य गृह निर्माण योजना रे विगत 2 वर्ष रे 10 लाख कच्चा घर पक्का घर रे परिणत होईछि, जद्वारा ग्राम्य गृह निर्माण क्षेत्र रे ओडिशा एक अग्रणी राज्य हिसाब रे परिगणित होईछि। 2019 मसीहा सुधा ग्रामांचल रे 15 लाख गृहकर्ता को पक्का घर जोगे दियाजिव। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और बिजू पक्का घर पाई संयोजना माध्यम रे 3100 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यकारी करने को
आमे ओडिशा नगरांचल गृह निर्माण मिशन अक्टोबर 2015 रे आरंभ करिछु। आमे डिसेम्बर 2016 रु एही योजना अधीन रे हिताधिकारी को कार्यादेश आवंटन आरंभ करिछु। आमे प्रधानमंत्री आवास योजना पई हिताधिकारी नेतृत्व रे 20,000 बासस्थान निर्माण, 30,000 सुलभ मूल्य रे गृह निर्माण एवं बस्ती उन्नयन करने निमंते 200 कोटी टंका व्यवस्था करने को प्रस्ताव रखिछु। एहीपरि भावरे गृह निर्माण पाई आमे बजेट रे 3,300 कोटी टंका व्यवस्था करिछु। महिला और शिशु विकास माननीय बाचस्पति महोदय, ममता एक अभिनव शर्तमूलक अर्थ हस्तांतर योजना। यह गर्भवती और प्रसूति महिला उद्दिष्ट। यह द्वारा 25 लाख महिला उपकृत हेबे एवं हिताधिकारी बैंक खाता को 1,100 कोटी टंका प्रेरण करा जिवो। यही उद्यम राज्य शिशु मृत्युहार और मातृ मृत्युहार ह्रास एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। यह एक खुशीर विषय जे आम ममता योजनार सफल रूपायन पर भारत सरकार मैटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम नाम रे एक जातीय योजना प्रणयन करिसंती। मैटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम ममता केंद्र और राज्य मध्य 60-40 अनुपात आर्थिक सहायता रे कार्यकारी होउछि। एथिपाई बजेट रे 378 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। समन्वित शिशु विकास योजना 6 वर्ष बयसरू कम शिशु एवं गर्भवती एवं प्रसूति महिला पुष्टिसार एवं स्वास्थ्य अवस्थार उन्नति उद्देश्य रे प्रणयन करा जाइछि। एथिपाई केंद्र और राज्य 60-40 अनुपात रे अर्थ जोगई देबे। एथिपाई व्ययबराद परिमाण 2,026 कोटी टंका। समन्वित शिशु सुरक्षा योजना पाई 62 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि एवं किशोरी बालिका सशक्तिकरण पाई उद्दिष्ट योजना सबला निमंते 84 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। आमे आम संबलरू अंगनवाड़ी कर्मी सहायिका को अतिरिक्त पारितोषिक बाबद रे समन्वित शिशु विकास योजना कार्यकारी करुछु एवं एथिपाई 100 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना नाम रे एक नूतन योजना प्राक विद्यालय शिक्षा ग्रहण करुथिबा पिलामानंक पई उद्दिष्ट। एथिपाई एही पिलामानंक पोशाक जोगे दवा पाई 34 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना नाम रे एक नूतन योजना प्रणयन करा जाइछि। एही योजना मिशन शक्ति अधीन रे महिला स्वयं सहायता गोष्ठी एवं सेमानकर संघ को आर्थिक सहायता प्रदान पाई उद्दिष्ट। एथिपाई बजेट रे 90 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। सबु गर्भवती महिला एवं प्रसूति महिला को एवं संकटापन्न गर्भवती महिला को घरोई रेशन परिवर्ते गरम रंधा खाद्य प्रदान पाई एक योजना प्रणयन करा जाइछि। एथिपाई 70 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। आमे कर्मजीवी महिला हस्टेल निर्माण निमंते बजेट रे 10 कोटी टंकार व्ययबराद करिछु। शिशु कन्या ह्रास हार परिप्रेक्षी बिजु कन्या रत्न योजना कार्यकारी करा जाउछि। एथिपाई बजेट रे 1 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। HIV एड्स संक्रामित पितामाता शिशुंक सुरक्षा और निरापत्ता पाई बिजु शिशु सुरक्षा योजना कार्यकारी होउछि एवं एथिपाई बजेट रे 3 कोटी टंकार व्ययबराद करा जाइछि। अनुसूचित जाति जनजाति अन्यान्य पछुआ वर्ग और संख्यालघु संप्रदाय अनुसूचित जाति जनजाति अन्यान्य पछुआ वर्ग और संख्यालघु संप्रदाय सुरक्षा एवं अर्थनैतिक सशक्तिकरण आम नीतिर मूल भित्ति। स्वतंत्र केंद्रीय सहायता अनुजाई अनुसूचित जाति पाई 83 कोटी टंका व्यवस्था करा जाइछि। अनुसूचित जातिर उन्नयन योजना अधीन 220 कोटी टंका व्यवस्था करा जाइछि। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पाई 10 कोटी टंका
व्ययबराद करा जायछि। संविधान अनुच्छेद 275(1) प्रथम शर्त अनुसार भारत सरकार राज्यर जनजाति मंगल योजनार खर्च उद्देश्य अनुदान प्रदान करती। एथिरु 163 कोटी टंका व्ययबराद करा जिवो। एतद् व्यतीत भारत सरकार द्वारा आदिवासी उपयोजना 140 कोटी टंका अनुदान प्रदान करा जिवो। OTLP प्लस योजना 34 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि एवं बहिर्साहाय्य प्राप्त प्रकल्प ओडिशा PVTGs एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम अधीन प्राचीन आदिवासी लोकों पोषणीय आय सृष्टिकारी कार्यक्रम और नियुक्ति निमंते 50 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। विभिन्न विभाग विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम्य नियुक्ति एवं जीविका, दक्षता वृद्धि, गृह निर्माण एवं विद्युतकरण संपर्कित प्राय समस्त योजना अनुसूचित जाति और जनजाति उन्नयन एक अविच्छेद अंग। मोटामोटी 11,965 कोटी टंका अनुसूचित जनजाति सब कंपोनेंट उपोदान अधीन एवं 8,116 कोटी टंका अनुसूचित जाति सब कंपोनेंट उपोदान अधीन रखा जायछि। एहीपरि भाव में 2017-18 वर्ष अनुसूचित जाति और जनजाति उन्नयन सर्वमोट 20,081 कोटी टंकार व्यवस्था करिवार प्रस्ताव रही। संख्यालघु संप्रदाय गुरुत्वपूर्ण योजना बहुमुखी गोष्ठी तथा सांस्कृतिक केन्द्र और संख्यालघु छात्र छात्री छात्रावास निर्माण अंतर्भुक्त। दिव्यांग महिला एवं शिशुमान सामाजिक निरापत्ता एवं उन्नति और सशक्तिकरण जड़े व्यक्ति को निजस्व संपूर्ण सामर्थ्यर उपलब्धि एवं सम्मान सह बंचिबा पई समाज साहाय्य करने उचित। वार्धक्य भत्ता, विधवा एवं दिव्यांग भत्ता एवं जातीय परिवार कल्याण योजना पई केंद्र और राज्य सरकार मिलित उद्यम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कार्यकारी होउछि। बजेट रे एथिपाई 977 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। मधुबाबू पेंशन योजना रे आमे सेही हार रे आम संबलरू अतिरिक्त हिताधिकारी को भत्ता प्रदान करुछु एवं एथिपाई बजेट रे 840 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। दिव्यांग मानक कल्याण पई 73 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। एथिमध्य रे भीम भोई भिन्नक्षम सामर्थ्य अभियान जहाँकि दिव्यांग मानक चिन्हट प्रमाणपत्र एवं दिव्यांग उपयोगी जंत्रपातिर सिंगल विंडो कैंप रे आवंटन निमंते 30 कोटी टंका, सेमानकर थैथान निमंते 10 कोटी टंका एवं दिव्यांग छात्री को उच्च शिक्षा पाई छात्री निवास सुविधा जोगई दवा उद्देश्य 8 कोटी टंकार व्ययबराद अंतर्भुक्त। दिव्यांग मानक पाई केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम निमंते 20 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। विभिन्न जिले में वृद्ध वृद्धा मानकर क्रमवर्धिष्णु आवश्यकता को आखि आगे रखी गृह निर्माण पाई 31 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। अतिरिक्त भावे वरिष्ठ नागरिकों पाई विभिन्न योजना और कार्यक्रम निमंते 2.50 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। किन्नर और अन्य दुर्बल श्रेणी लोकों पाई मध्य व्ययबराद करा जायछि। निशा सेवन मुक्त होइथिबा व्यक्ति मानकर थैथान पाई 5 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। सामाजिक सुरक्षा आईन अनुसार अणसंगठित क्षेत्रर श्रमजीवी मानकर कल्याण पाई 1 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि एवं अन्य राज्य और देश को कार्य अन्वेषण रे जाई निष्पेषित होइथिबा श्रमजीवी मानक उद्धार और पुनर्वास पाई 8 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। खाद्य निरापत्ता और शस्य संग्रह जातीय खाद्य निरापत्ता अधिनियम प्रचलित खाद्य निरापत्ता योजना को आईनगत अधिकार रे परिणत करिछि। राज्य सरकार रिहाती दर रे केजी प्रति 1 टंका हार रे खाद्य शस्य चाउल गहम जोगाण चालू रखा को स्थिर करिसंती। यह अग्राधिकार गृहकर्ता PHS हिताधिकारी
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯଥା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 880 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 29 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ବିକ୍ରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ରେସନ କାର୍ଡର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖରିଫ ଏବଂ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ଭିତ୍ତିକ ଆପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଓ ମୌଳିକ ସେବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟୁନ 100 ଶ୍ରମ ଦିବସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବାହ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଅନୁପାତ 75-25 ଅଟେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଶ୍ରମ ଉପାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ, କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଚାଷ ଜମିରେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଖନନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17ରେ 2030 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସହ ସହଭାଗିତାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଓ କର୍ମ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ଘରୋଇ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବିକା ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ 357 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 60-40 ଅନୁପାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ରର୍ବାନ୍ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50-50 ଅନୁପାତରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯଥା ବିଜୁଳି, ସଡ଼କ ଓ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଓ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 1725 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 1629 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। ଏହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ନଗରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ
ନଗର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଉଦ୍ୟମ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନଗରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ଓ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 294 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର, ଯାହା ପ୍ରଶାସନର ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ର ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ମତେ ରାଜ୍ୟର ନଗରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 351 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ 1117 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନଗରାଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ନାଗରିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଉରକେଲା ନଗର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଣାଳୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପୋଷଣୀୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ନାଗରିକ ସେବାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ପରିମାଣ 392 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ନଗରାଞ୍ଚଳ ପୁନର୍ଜୀବନ ଓ ନଗରାଞ୍ଚଳ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଅଟଳ ମିଶନ ଅମୃତ ନାମରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନଗରାଞ୍ଚଳର ଜୀବନ ଧାରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ନତମାନର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର 9ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ବଜେଟ୍ରେ 215 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ନଗରାଞ୍ଚଳ ଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ 43 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ନଗରାଞ୍ଚଳରେ ଗହଳି ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମ ସରକାର 17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଜାଇକା ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀର KfW ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ସହାୟତା ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ନଗରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ଜରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀରେ ଏହି ଅର୍ଥ ନଗରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 120 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟୟବରାଦ 3357 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହା 4478 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣ 33% ଅଟେ। ଶକ୍ତି ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ପରିବହନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 2000 ରୁ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଖ୍ୟା 16 ଲକ୍ଷରୁ 64 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 2014 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 31/11 kV କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ କେବଳ 600 ସବଷ୍ଟେସନ ଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଯୋଜନାରେ 500ଟି 33/11 kV ସବଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 511 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା ଓ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ ବାବଦକୁ 385 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
उन्नतीकरण स्टेट कैपिटल रीजन इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर सिस्टम निमंते 150 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव रही। विद्युत शक्ति परिवहन और बंटनर भित्तिभूमि को उन्नत करने और सहरांचल सर्वमोट वैषयिक और वाणिज्यिक क्षति को एटीएनसी लॉस ह्रास करने पुनर्विन्यासित त्वरित विद्युत संस्थार योजना आरएपीडीआरपी अधीन 105 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव रही। समन्वित शक्ति विकास योजना आईपीडीएस अधीन 100 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि, जद्वारा विद्युत संप्रसारण और बंटन व्यवस्था को सुदृढ़ करा जिवो। विद्युत सेवा क्षेत्र में विभिन्न योजना कार्यकारी करुथिबा सरकारी उद्योग गुड़िकरे अंशधन विनियोग बाबद को 189 कोटी टंका प्रदान पाई निष्पत्ति निया जायछि। एतत् व्यतीत रेडिकल टू रिंग कन्वर्सन योजना पाई 40 कोटी टंका, विपर्यय प्रतिरोधक शक्ति व्यवस्था पाई 50 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। सबुज शक्तिर गुरुत्व को उपलब्धि करी सरकार ओडिशा अक्षय शक्ति नीति प्रणयन करिसंती एवं ओडिशा अक्षय शक्ति उन्नयन पांठी प्रतिष्ठा घोषणा करिसंती। एथिपाई 50 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। सड़क रेलपथ और परिवहन सड़क संयोगीकरण उन्नयन और अभिवृद्धिर मुख्य निर्णायक 1310 किलोमीटर सड़कर उन्नति एवं गुरुप्रिया ईप नेल्सन मेंडेला चितेई एवं कुशभद्रा समेत 37 गोटी सेतु निर्माण एवं 3 गोटी रेल ओवरब्रिज पाई पूर्त विभाग में 3278 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। राज्य राजपथ उन्नयन योजना अधीन राज्य राजपथर दोहरीकरण पाई 500 कोटी टंका, सरकार और घरोई सहभागितार 120 कोटी टंकार सड़क प्रकल्प, माओ प्रवण प्रभावित अंचल पाई 20 कोटी टंका, पश्चिम ओडिशा एवं केविके जिल्ला रे बिजु एक्सप्रेस योजना अधीन संयोगीकरण उन्नति पाई 180 कोटी टंका, केंद्रीय सड़क पांठी प्रकल्प पाई 505 कोटी टंका एवं बिजु केविके योजना पाई 30 कोटी टंका एथिरे अंतर्भुक्त। रक्षणाबेक्षण पाई 858 कोटी टंका मध्य व्यवस्था करा जायछि। ग्रामीण सड़क पाई प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अधीन 5000 किलोमीटर सड़क निर्माण निमंते 2300 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अधीन योग्य हेउनथिबा बसती पाई संयोगीकरण निश्चित करने को मुख्यमंत्री सड़क योजना रे 395 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। बिजु सेतु योजना अधीन 150 सेतु संपूर्ण करने को 500 कोटी टंकार व्यवस्था करा जायछि। केविके जिल्ला रे जोगाजोग नथिबा जनबसती को संयोगीकरण करने को 233 किलोमीटर दीर्घ 78 संयोगकारी सड़कर उन्नतीकरण पाई 125 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। बिजु केविके योजना अधीन 260 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण पाई 45 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। एतत् व्यतीत प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अधीन निर्मित सड़कर नियमित रक्षणाबेक्षण पाई 370 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। एक नूतन योजना विच्छिन्न ग्राम्य को संयोगीकरण कनेक्टिंग अनकनेक्टेड विलेजेस पाई 50 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। एही योजना अधीन 17 गोटी माओ प्रभावित जिल्लार 142 सुदूर और अगम्य ग्राम को संयोगीकरण करा जिवो। पंचायत राज विभाग द्वारा यही योजना कार्यकारी हेब। गोपबंधु ग्रामीण योजना अधीन ग्राम कंक्रीट रास्ता निर्माण चालू रहिबो एवं गृह नगर उन्नयन विभाग UNNATI उन्नति योजना माध्यम शहरी
ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇ ଏହିଭଳି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବାଧକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ନଗରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ କରିବେ। ରେଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ସଂଯୋଗ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ₹160 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 26% ସାଧାରଣ ଅଂଶ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ପିଭି ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ₹252 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା RCS ଉଡ଼ାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 8 ଗୋଟି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଭାରତ ସରକାର ଓ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ RCS ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଧୁନିକରଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନା ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତା ଓ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରଶାସନ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ 4,682 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୋର୍ଟ, ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ କାରାଗାର ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉପକରଣ ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୋର୍ଟ ନଥି ଡିଜିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ। ଆମ ବୁଣାକାର ଓ କାରିଗରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ରେଶମ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ 202 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ରୂପରେଖର ଉନ୍ନତି, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ବିପଣନ ପାଇଁ ସହାୟତା, ଋଣ ସୁବିଧା, ବୁଣାକାର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବୁଣାକାରମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଏବଂ କାରିଗରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 60 ବର୍ଷ ଓ 80 ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ମାସିକ ଯଥାକ୍ରମେ 500 ଟଙ୍କା ଓ 700 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯିବ। 3000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 2000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଷାକ ନୀତି ନିକଟ ଅତୀତରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ରାଜ୍ୟ କାରିଗରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯାହାର ଓଡ଼ିଶା
ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ 149 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 34% ଅଧିକ। ଦୁଇଟି ନୂଆ ନୀତି ଯଥା ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନୀତି ଏବଂ MSME ନୀତି ନିକଟ ଅତୀତରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ନୀତିର ସହାୟତା ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟୟବରାଦ 93 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ 260 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପନୀତି ଅଧୀନରେ ଥିବା ବକେୟା ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 2015 ଶିଳ୍ପନୀତି ଓ ସଂକଳ୍ପ ଆଧାରରେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଓ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭକୁ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ନିଲାମ ପାଇଁ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଖଣି ଖନନ ଓ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କୁପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ସୃଷ୍ଟି ସଂଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ କାମ୍ପା ପାଣ୍ଠିରେ 6000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଥିରେ ଥିବା ଅର୍ଥରୁ 10% ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। କେମ୍ପା ଅଧୀନରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ 560 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଚାରା ରୋପଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଜ ବଳୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ଓ ଜାଇକା ଦ୍ୱାରା ବୈଦେଶିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଚାରା ଗଛ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 79 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫେଜ୍ 2 ନାମରେ ଅଭିହିତ। ହସ୍ତୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସମେତ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଅଧୀନରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ବଜେଟ୍ରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ପରିବେଶ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀର ପରିବୃଦ୍ଧି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ବିପଣନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଜୈବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୈନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି 2016 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୋଟ 293 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 86 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 6.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଭାବରେ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏୟାର ଏସିଆ
बरहात सहित भुवनेश्वर कुआलालंपुर को सीधा सड़क आंतर्जातिक विमान चलाचल पर एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। 2017 एप्रिल मासर शेष सप्ताह प्रथम विमान चलाचल हवा आशा करा जाउछि। यह दक्षिण पूर्व एसीय देश मानकरू पर्यटक मानकू आकृष्ट करिवो। संस्कृति एवं ऐतिहासिक कीर्तिराजी स्थापत्य प्रत्नतात्विक स्थान आदिवासी और पारंपरिक कला उच्च सांस्कृतिक ऐतिह्य पाई ओडिशा विश्वविख्यात। एथिपाई ओडिशार संस्कृति द्वारा आकृष्ट होई पर्यटक और गवेषक माने एठाकू आसी थांती। राज्य सरकार राज्यर प्राचीन पारंपरिक एवं लोकनृत्यर उन्नति सुरक्षा और संरक्षण पर अनेक गुड़िए पदक्षेप नेउछंती। सबु प्रकार कला एवं कलाकार उन्नति पर भुवनेश्वर ठारे 6 एकर परिमित जमी रे कला मंडप स्थापित हेबाकू जाउछि। एही कला मंडप निर्माण पाई इडको पाखरे 10 कोटी टंका रखा जाइछि। प्रेक्षालय एवं कला मंडपर उन्नति और नवीकरण पाई 5 कोटी टंकार व्ययबराद करा जाइछि। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नुआ दिल्लीर भारतीय भाषा केन्द्र सहित आदिकवि सारला दास चेयर प्रतिष्ठा निमंते बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। हैदराबाद विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात रे भक्त कवि मधुसूदन राव एवं कुंतला कुमारी सावंत नाम रे 2टी चेयर प्रतिष्ठा करिवार उद्देश्य अछि। एही उद्देश्य रे प्राय 8 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। नयागढ़ जिल्लार दाशरथी पट्टनायक पाठागार रे पोथी और पुस्तकर सुरक्षा और संरक्षण पर 20 लाख टंका अनुदान व्यवस्था करा जाइछि। क्रीड़ा और युव सेवा ओडिशार क्रीड़ाविद जातीय और अंतर्जातीय स्तर में उत्कर्ष हासिल करी देश और राज्य को गौरवमंडित करिसेंति। क्रीड़ा कार्यक्रम क्रीड़ा भित्तिभूमि विकास पाई आमे गुरुत्व प्रदान करि आसुछु। युव प्रतिभा एवं क्रीड़ा क्षेत्र में उत्कर्ष हासिल निमंते विभिन्न क्रीड़ा एकाडेमी प्रतिष्ठा एवं क्रीड़ा भित्तिभूमिर संप्रसारण करा जाउछि। क्रीड़ा और युव सेवा विभाग 2016-17 वर्ष में 86 कोटी टंका व्ययबराद थिबा बेले याकू 2017-18 वर्ष पाई 149 कोटी टंका को वृद्धि करा जाउछि। एहीपरि भाव में व्यय अटकल 75% वृद्धि होईछि। तृणमूल स्तर में क्रीड़ार उन्नति और परिचालना भित्तिभूमि पाई एक नूतन पदक्षेप स्पोर्ट्स विथ एम फॉर इंटरनेशनल एक्लेम हाथ को निया जाइछि। एथिपाई प्रथम पर्यायर 96 कोटी टंकार व्ययबराद करा जाइछि। जनजाति पिलांक पाई स्वतंत्र क्रीड़ा प्रतियोगिता समेत स्कूल स्तर में क्रीड़ा प्रतियोगिता विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सहभागितार अनुष्ठित होब। या व्यतीत समन्वित युव विकास कार्यक्रम पर 3 कोटी टंकार व्ययबराद करा जाइछि। विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे सहायक 2017-18 आर्थिक वर्ष में 62 कोटी टंका व्ययबराद होईछि। जेउथरे 20 कोटी टंका सरकारी कोठा उपरे सौर शक्ति प्लांट एवं सौर शक्ति आधार रे पानीय जल प्रकल्पर प्रतिष्ठा पाई व्यय होब। अन्यान्य योजना मध्य जैव प्रजुक्ति विद्या परीक्षागार उन्नयन सबुज कोठा निर्माण प्लानेटेरियम प्रतिष्ठा एवं माध्यमिक छात्रों को टीवी कार्यक्रम प्रसारण माध्यम रे शिक्षादान अंतर्भुक्त। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या आधुनिक शासन पाई सूचना प्रजुक्ति विद्या प्रमुख आयुध 2017-18 आर्थिक वर्ष पाई 120 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। जेउथिरु 24 कोटी एवं 16 कोटी टंका यथाक्रमे स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क एवं स्टेट डाटा सेंटर पाई उद्दिष्ट। एतद् व्यतीत भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रतिष्ठा पाई 15 कोटी टंका व्यवस्था होईछि एवं इंफोसिटी 2 IT SEZ
ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଆମେ ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ରିଲିଫ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏକ ଅଲଗା ଅନୁଦାନ ଦାବି ନମ୍ବର 42 ଆଗତ କରାଯାଉଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ 2464 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଆପଦ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଆପଦ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 824 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗୃହ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଯଥା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତା, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜାତୀୟ ବାତ୍ୟା ବିପଦ ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 387 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଭୂ ପ୍ରଶାସନ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ସର୍ଭେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ଚକବନ୍ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ 1017 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଭୂ ରେକର୍ଡର ଡିଜିଟାଇଜେସନ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଅଫିସର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 757 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ବିଧାୟକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 147 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିଜୁ କେବିକେ ଯୋଜନାରେ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ସଡ଼କ ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାଇବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ପୁନଶ୍ଚ ବିପଦ ସଂକୁଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ୍ରିଟିକାଲ ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଛୋଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ପାଣ୍ଠି ନିମନ୍ତେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଯୋଜନା ପାଇଁ 29 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସଂଗଠିତ ପାଣ୍ଠି ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଣ୍ଠିରୁ ବଜେଟ୍ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ଅଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକୀକୃତ କରାଯାଇ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ବଳର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପଥ ସୁଗମ କରିବ। ବନୀକରଣ ଜନିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରାଧିକାର କେମ୍ପା ପାଣ୍ଠି, ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ପାଣ୍ଠି, ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପାଣ୍ଠି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିପଣନ ବୋର୍ଡ, ଓସ୍ମା ବୋର୍ଡ ପାଣ୍ଠି, କୋଅପରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କୋଠାବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମଙ୍ଗଳ ବୋର୍ଡ ପାଣ୍ଠି, LNESI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହି ବଜେଟ୍ର କେତେକ ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏଠାରେ କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂସ୍କାର ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି। ଆଉଟକମ୍ ବଜେଟ୍ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଆଉଟକମ୍ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ଏପରି ଆଉଟକମ୍ ବଜେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 13ଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ସବୁ ବିଭାଗ ଏହି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସ୍ୱଳ୍ପ
ସଞ୍ଚୟ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ମିଶ୍ରଣ କରି ତାର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରାଯିବ। ସମନ୍ୱିତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା IFMS 2.0 ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମନ୍ୱିତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ କାରବାରକୁ ବିତରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଲେଖାଗାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ବାହ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଏକ କାଗଜବିହୀନ କାରବାର ହେବ। ଏଥିସହିତ ଇ-ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଇ-ଦସ୍ତଖତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ହେବ। PFMS ସହ ସଂଯୋଗକୁ ଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଡିଜିଟାଲ ଦେୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଓ ଆଧାର ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପୋର୍ଟାଲ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋର୍ଟାଲ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ହସ୍ତାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ। ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଓ ଦେୟ, କୃଷି ସବସିଡି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଠକେଇ ରୋକିବା ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବ। ଏକ ନୂତନ DBT ପୋର୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦେୟ ପ୍ରଦାନର ସାମଗ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଯୋଜନା ଓ ଅଣଯୋଜନା ପ୍ରଭେଦ ଦୂର ହେବା ପରେ ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ପୁରା ମୂଲ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଳାଫଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଳାଫଳ ସମୀକ୍ଷାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ। ଉନ୍ନୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ। ଯାହା ହେଉ, ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଏହି ବଜେଟ୍ ଆମ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହି ବଜେଟ୍ ଆଜି 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଯାହାକି ଗୋଟାଏ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଐତିହାସିକ ବଜେଟ୍। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମୁଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।